पंजाब की 4 सीटां ते जिमनी चोण शांतिपूर्वक होए संपन्न 63% वोट पाए गए। पंजाब के वित्त मंत्री ने 71वें सर्ब भारती सहकारिता सप्ताह समागम विच कीती शिरकत। मार्कफेड के नवे पोर्टल फुलकारी नूं भी कीता गया लॉन्च। ते गोवा विच भारती फिल्म फैसटिवल का होया आगाज। प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रजिंदर कौर। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दीआं 4 विधान सभा सीटां दी जिमनी चोण वास्ते कल वोट पाए गए। पंजाब के मुख चोण अधिकारी सिबिन सिंह ने जानकारी दी है कि शाम 6 बजे तक हासिल होए आंकड़े मुताबिक 63% वोटिंग मुकम्मल हुई। गिद्दड़बाहा विच मतदान का प्रतिशत सब तो ज्यादा रहा। इस सीट ते करीब 82% वोटिंग हुई। डेरा बाबा नानक विच 64% तो ज्यादा मतदान होया। बरनाला विच 55.4%, जबकि ਚੱਬੇਵਾਲ विच 53.43% वोटिंग हुई। इक्का दुक्का घटनावां नूं छड्ड के चोण प्रक्रिया आम तौर पर शांतिपूर्ण रही। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर विखे 71वें सर्ब भारती सहकारिता सप्ताह के आखिरी दिन सूबा पद्धरी समागम नूं संबोधन किया। इस मौके वित्त मंत्री ने सूबे च फुलकारी तैयार करने वालियां औरतां दे उत्पादां नूं विश्व पद्धरी विक्री मंच मुहैया कराउण दे उद्देश नाल फुलकारी वैबसाइट नूं भी लॉन्च किया। इस मौके उन्हां सहकारिता विभाग वालों तैयार की गई कॉफी टेबल बुक की कुंड चुकाई दी रस्म भी अदा की। वित्त मंत्री ने दस्सिया कि साल 2022 विच मौजूदा सरकार के गठन दौरान शुगरफेड दियां 400 करोड़ रुपए तो वध दियां देणदारियां सी अते बीते 2 सालां दौरान संस्था नूं न सिर्फ देणदारियां तो मुक्त किया गया बल्कि होर भी मजबूत बनाया गया। होर बुलंदियां ते लेके जाया जाए, किस तरह सहकारिता लहर नूं होर मजबूत किया जाए और इसका विषा जिहड़ा रखिया इस साल का सहकारिता ने विषा रखिया गया कि विकसित भारत के निर्माण के अंदर विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता दियां जिहड़ी भूमिका की आ, सहकारिता डिपार्टमेंट सहकारिता सहबावां की भूमिका निभाउंदी ने, इस विषय को लैके लगभग पूरा हफ्ता पूरे देश भर के अंदर समागम चले ने गे। क्योंकि मैं समझदा देश की आर्थिकता के अंदर देश के खेतीबाड़ी सैक्टर के अंदर एग्रीकल्चर खेत्र के अंदर बहुत बड़मुला योगदान जिहड़ा वो कोआपरेटिव सैक्टर पा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 8 साल पूरे हो गए ने। यह उपराला पेंडू खेत्रों में गरीबों लिए घर उसारी प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता नूं दर्शाउंदा है। वित्ती साल 2024-25 ਲਈ 54,500 करोड़ रुपए वंडे गए ने। केंद्र का 2023-24 तक 2 करोड़ 95 लाख घरां नूं पूरा करन दा ठीचा सी। इस साल 2 लाख तो वध लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जा चुके हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद सारियां महिलावां नूं 100% मालका नाल हक प्रदान करना है। इस तहत अनुसूचित जातियां ते अनुसूचित जनजातियां के लोगों लिए 60% का टीचा रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पेंडू खेत्रों लिए गरीबां ते नवी पछाण का एक रास्ता है। हुण तक 2 करोड़ 85 लाख घरां की प्रवानगी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मंतव मार्च 2029 तक सारे योग लाभार्थियों बेघर परिवार जिहड़े कच्चे घरां विच रह रहे हैं उन्हां नूं जरूरी सहूलतां नाल पक्के मकान मुहैया कराना है। माली साल 2024 तो 29 तक 3,06,137 करोड़ रुपए के कुल खर्चे नाल 2 करोड़ होर मकानां दा विस्तार करन दा टीचा रखा गया है। इस योजना तहत बढ़न वाले मकान का घट्टो घट्ट आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिस विच साफ सुथरा खाना पकाउण की थां भी शामिल है। मैदानी इलाकों में इस योजना ते 1,20,000 और उत्तर पूरब के पहाड़ी सूबे में 1,30,000 रुपए की सहायता मुहैया करवाई जा रही है। पंजाब के हुनर विकास मिशन ने सालाना घट्टो घट्ट 200 उम्मीदवारों को सिखलाई प्रदान करने लिए बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज नाल समझौता सहीबद्ध किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ते विभाग के प्रमुख सकत्तर जसप्रीत तलवार की मौजूदगी में समझौते ते PSDM की मिशन डायरैक्टर मिस अमृत सिंह अते BFUHS के उप कुलपति डॉक्टर राजीव सूद ने दस्तखत किए हैं।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੈਲਥ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਮਾਰਚ ਜਦਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 55ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਟਮੋਰੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਬਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 100 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਦੇ 55ਵੇਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੇਵਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਵਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਵਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 12 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Only fitting that Prasar Bharati also forays into this domain, and one of the advantages of this would be also that the content would be available to all audiences, even if they are in the remotest parts of the country or even outside the country. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ CAG ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CAG ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਬਿਊਰੋ ਭਵਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਆਡਿਟ ਵੀਕ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਕੋਰਸ ਲੌਂਜ ਸੈਕਟਰ 60 ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਡਿਟ ਸੈਂਟਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CAG ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस साल भी 16 नवंबर को हमारा ऑडिट दिवस दिल्ली में मनाया गया और यहाँ भी मनाए जा रहे हैं। एक ऑडिट वीक हम मना रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर 6 डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट के आए हैं। वो यहाँ पे हमारे साथ एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम था जिसमें हमने ऑडिट का उनको अप्राइज किया कि हाउ वी कंडक्ट ऑडिट एंड अंडर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वी कंडक्ट ऑडिट। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਆਪਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਮੈਪਰੋਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
प्रतिनिधि मंडल के मैंबरों ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों वालों प्रगट किए गए इनोवेशन के हुनर की प्रशंसा की और संभावी सहयोगों से विचार वटांदरा किया। इस विच इंटर्नशिप प्रोग्राम और रिसर्च आधारित प्लेसमेंट मौके शामिल ने। इस मौके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्देशक प्रोफैसर राजेश कुमार भाटिया ने संसारिक सांझा ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ श्रेष्ठता ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ AIFF ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਡਰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 20ਵਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਚੈਲੰਜ ਕੱਪ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਖੇਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ 2024 ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 42 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ 12 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 16 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 50 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 300 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਮਾਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ OBC ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। समानता की बात को लेकर और लोगों के बीच में जाएं और बात करें कि किस तरीके से जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक हमारे जो ये संसाधन है उसका बंटवारा ठीक नहीं होगा, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हों, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हों। और जो समानता की लड़ाई है, संविधान के अंदर जो समानता की लड़ाई है, उस समानता की लड़ाई को लड़ने का हमारा उद्देश्य है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ OBC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पर गढ़ टिकट नहीं है। बल्लभगढ़ में टिकट कर दी है, हाँ, शादा राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा चरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो, ऐसा है कि ये कहना है कि भी बीजेपी जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं। शैलजा फैक्टर भी रहा, शैलजा फैक्टर रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ X DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।